ఆర్మూరు పట్టణంలో రంజాన్ పండుగ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆర్మూరు పట్టణంలోని అంకాపూర్ శివారులో గల ఈద్గాల వద్ద పెద్ద ఎత్తున మైనారిటీ సోదరులు చేరుకుని ప్రత్యేక ప్రార్థన నిర్వహించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆర్మూరు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వినయరెడ్డి చేరుకుని మైనారిటీ సోదరులకు రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అదేవిధంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు రాజేశ్వరరెడ్డి విచ్చేసి మైనారిటీ సోదరులకు రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వారు మాట్లాడుతూ ఆర్మూరు పట్టణంలో ప్రతి పండుగలు శాంతియుతంగా జరుపుకోవడం గొప్ప విషయమన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మైనారిటీ సోదరులు నాయకులు పాల్గొన్నారు. ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. واتقوا الله فإن التقوى ملاك حسنة وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله لعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا الحساب. واجعل لي مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أبير الله مرحبا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. सलाम लोग एक सुन के साथ बैठे रहे, कोई भी नहीं है माशाल्लाह. अल्लाह ताला हमारी मोहब्बतों को बाकी रखे. हमारा इत्तेहाद और इत्तेफाक मिसाली है. अल्लाह ताला मिसाली ही रखे. अगर बच्चे हमारी बस्ती की हिफाजत फरमाए माशाल्लाह. ఆర్మూరు పట్టణంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన సిద్ధిలగుట్టపై ప్రత్యేక పూజలు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. సోమవారం కావడంతో సిద్ధిలగుట్టకు భక్తులు పోటెత్తారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు శివాలయంలో శివలింగానికి అభిషేకం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం రామాలయం, దుర్గామాత, దత్తాత్రేయ, అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. నందీశ్వర మహారాజ్ ఆధ్వర్యంలో స్వామివారి పల్లకి సేవ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించగా భక్తులు పాల్గొని అన్నప్రసాదాలు స్వీకరించారు. लगा दो.
कर्पूर महामंगलारति निराजनम् राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान की जय। विष्णुवाड़ा वेंकटरमण गोविंद। నీకు తోచినంత విరాళాలు ఇవ్వగలని మనవి. వేల్పూర్ మండల కేంద్రంలో రంజాన్ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, ए अल्लाह हम सियाहकार हैं, ए अल्लाह रात दिन 24 घंटे से नाफरमानियों में हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी, रमज़ान से पहले भी और रमज़ान में भी बहुत सारी खताएँ हुई, बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। अल्लाह रोज़े रखने में, तिलावतें और नमाज़ें पढ़ने में और तरावी वगैरह और तहज्जुद की नमाज़ बड़ी मुश्किल से पढ़ने को मिली है।
ए अल्लाह ये रमज़ान का महीना आया भी और गया भी, बहुत सारी हमसे नाकदरियाँ हुई हैं। ए अल्लाह 6 महीने का सफ़र करके रमज़ान हमारे लिए आता है। ए अल्लाह रमज़ान के लिए आप कमज़ोर रोज़ेदारों के लिए जन्नत को सजाते हैं, जन्नत में रोज़ेदारों का मकाम बनाते हैं। अल्लाह हर तरह से अपनी रहमतों से नवाजा है, मग़फ़िरतों से नवाजा है, अल्लाह हर चीज़ से, हर नियामत से नवाजा है। अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, तेरा बड़ा शुक्र है। अल्लाह रमज़ान का पूरा महीना बड़े चैन सुकून से गुजर गया, बड़े आसानी से गुजर गया है और रोज़े बड़े आसानी से रखे गए हैं। अल्लाह इनको कबूल भी फरमा। अल्लाह रखने की कोशिश हमने की है, अल्लाह कबूल करना दे। ఈరోజు రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు వేల్పూర్ మండల కేంద్రంలో పెద్ద ఎత్తున ఈద్ ప్రార్థనలు చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా గ్రామ ప్రజలకు, మండల ప్రజలకు, అలాగే నియోజకవర్గ ప్రజలకు మరియు ప్రతి ఒక్కరికి, తెలంగాణ ప్రజలందరికీ ఈద్ ముబారక్ తెలపడం జరుగుతుంది. మరియు ఈ ఈద్ ఒక సంతోషకరమైన వాతావరణంలో నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈద్ అంటేనే ఈరోజు 30 రోజులు కఠోర ఉపవాస దీక్ష జరిపిన తర్వాత ఈరోజు అల్లా తబారక్ వ తఆలా ఒక ప్రత్యేకమైన సంతోషకరమైన వాతావరణంలో పండుగ చేసుకోవాలని చెప్పేసి తెలపడం జరిగింది. కాబట్టి అందరూ ఈరోజు ఉపవాసాలు ముగించుకొని ఈరోజు ఈద్గాకు వచ్చి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు జరిపి ఈ సందర్భంగా అందరికీ ఈద్ ముబారక్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలపడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు నేను మీడియా ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి ఈదుల్ ఫితర్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. అందరికీ రంజాన్ ముబారక్. జై తెలంగాణ, జై హింద్. భీమ్గల్ పట్టణ కేంద్రంతో పాటు మండలంలోని అన్ని గ్రామాల్లో రంజాన్ పండుగ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. భీమ్గల్ పట్టణ కేంద్రంతో పాటు బాబాపూర్ గ్రామంలో నిర్వహించిన రంజాన్ వేడుకల్లో మాజీ మంత్రి బాల్కొండ ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి పాల్గొని మైనార్టీ సోదరులకు రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆయన మాట్లాడుతూ బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ప్రజలు శాంతియుతంగా పండుగ నిర్వహించడం గొప్ప విషయం అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మైనార్టీ సోదరులు, నాయకులు పాల్గొన్నారు. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي जरा मिलेस वाले साइड में हटो, जरा मिलेस वालों को मिलने दो, जरा हट जाओ मिलेस वाले, पूरे बाजू में हट जाओ, बाजू हट जाओ, हट के बोल सब बोल थोड़ा थोड़ा एक मिनट मुस्ताक को इधर पहले मिलने दो बेटा, मिलने के बाद पूरा फुल फोटो मिला के फोटो ले, थोड़ा हट जाओ ఆర్మూరు మండలం పిప్రి గ్రామంలోని శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ముందుగా శివాలయంలో శివలింగానికి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు, అన్న పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చిన భక్తులకు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
ఇవ్వండి అన్ని పెడతాను అభిషేకమైన ఆర్మూరు మండలం ఇసాపల్లి గ్రామంలో ఉత్తర రాష్ట్ర తెలంగాణ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రంజాన్ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆర్మూరు మండలం ఇసాపల్లి గ్రామంలో ఉత్తర రాష్ట్ర తెలంగాణ పార్టీ మైనార్టీ మండల అధ్యక్షుడు ఎండి మహబూబ్ ఆధ్వర్యంలో రంజాన్ విందు ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు కూరపాటి అరుణజ్యోతి హాజరయ్యారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ రంజాన్ పండుగ ముస్లిం సోదరులకు ఎంతో ముఖ్యమైన పండుగని అన్నారు. ప్రేమ, కరుణ, ఐకమత్య సందేశాలతో సేవా తత్పరత, ఆధ్యాత్మికత వెల్లివిరిసే ఈదుల్ ఫితర్ పర్వదినం సందర్భంగా అల్లా కరుణ కటాక్షాలు అందరిపై ఉండాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎర్ర రాకేష్, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ గౌడ్, జిల్లా కార్యదర్శి శ్రీనివాస్, ఓబీసీ జిల్లా అధ్యక్షుడు నాగమణి, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు లలిత, ఇసపల్లి గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు. ఆర్మూర్ మండల్ ఇసపల్లి మరి మహబూబ్ అన్నగారు ఇక్కడ విందు ఏర్పాటు చేసిండు. ముఖ్య అతిథిగా మమ్మల్ని పిలవడం జరిగింది. ఉత్తర తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా మాట్లాడుతున్నా. మరి ఇలా ముస్లిం సోదరి మనులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందరికీ నా యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి భగవంతుడు అల్లా సంతోషంగా సంవత్సరంతో పాటు వాళ్ళు ప్రశాంతత ఉండాలని నా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మాకు ఎలాంటి కులమత భేదాలు లేవు. మేమందరిని కలిసి కట్టుకుపోయి తిరుగుదామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు అరుణజ్యోతి అక్క గారికి మండల్ ప్రెసిడెంట్ మైనార్టీకి ఆర్మూర్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇవాళ విందుకు హాజరుగమ్మని పిలిచినాం. సంతోషంగా వచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉన్నది. అందరు మీడియా మిత్రులకు అభినందనలు తెలుపుతూ ఉపవాసాలు రంజాన్ సందర్భంగా అందరూ మంచిగా ఉండాలని, నెల రోజులు ఉపవాసం ఉన్నందుకు అల్లా దీవించాలని, అన్ని మతాలు కలుపుకొని ఉంటామని మైనార్టీ అధ్యక్షులుగా తెలుపుతున్నాను. రంజాన్ శుభ సందర్భంగా పర్వదినాలు జరుపుకున్నటువంటి ముస్లిం సోదరీమణులందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు ఈసాపల్లి గ్రామంలో మా మిత్రుడు ఎండి మెహబూబ్ ఈరోజు విందు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ విందుకు ఇచ్చేసినటువంటి అరుణజ్యోతి గారికి, ఎర్ర రాకేష్ గారికి, బాగాయి శ్రీనివాస్ అందరూ వచ్చి ఇక్కడ అందరు సంతోషంగా ఇలా విందు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందరు సంతోషంగా ఉన్నారు. మీడియా మిత్రులందరికీ నా యొక్క కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. కాంగ్రెస్ పార్టీ బాల్కొండ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ముత్యాల సునీల్ కుమార్ పై అసత్యపు ప్రచారాలు చేసి ఊరుకునేది లేదని టీపీసీసీ అధికార ప్రతినిధి బాస వేణుగోపాల్ యాదవ్, కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు శివన్నోల శివకుమార్ హెచ్చరించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అసత్యపు ప్రచారం చేయడం సిగ్గుచేటని, వాస్తవం తెలియకుండా ఇలాంటి ప్రచారం చేస్తే తగిన బుద్ధి చెప్తామని వారు హెచ్చరించారు. నియోజకవర్గంలో సునీల్ రెడ్డి చేస్తున్న అభివృద్ధిని చూసి ఓరవలేకని ఇలాంటి ప్రచారాలు చేస్తున్నారని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీసీసీబీ డైరెక్టర్ ముత్కుభూమన్న, మండల పార్టీ అధ్యక్షులు ముత్యాల రాములు, ఎల్ఆర్ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మీరు రాజకీయం చేయాలనుకుంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి పథకాలు ఉన్నాయి. అభివృద్ధి పథకాల్లో భాగంగా పేద ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తున్న తరుణంలో రోజు రోజుకు సునీల్ కుమార్ గారి మీద పెరుగుతున్నటువంటి ఆదరణ చూసి మీరు భరించలేక
సునీల్ కుమార్ గారి మీద మీరు ఏదైతే ట్రోల్ చేస్తున్నారో, ఏదైతే సోషల్ మీడియాలో మీరు ప్రచారం చేస్తున్నారో, మీరు ప్రచారం చేస్తూ ఏం చేస్తున్నారంటే పైశాచిక ఆనందం పొందుతున్నారు మీరు. అది సిగ్గుచేటని మేము అంటున్నాం. ఈరోజు ప్రభుత్వం ఒక పక్క మేము సంక్షేమ పథకాలు అందించాలని చెప్పేసి బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో సునీల్ కుమార్ గారి నాయకత్వంలో మేము నిరంతరము శ్రమిస్తుంటే ఏ రకంగా వీళ్ళను చెడ్డ పేరు తీసుకురావాలా, వీళ్ళకి ఏ రకంగా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు ఏ రకంగా ప్రజల్లో వ్యతిరేకత తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఏం తోయక వ్యక్తిగతమైన వ్యాపారంలో మీరు వచ్చారు అని అంటే మీ బుద్ధి ఎంతో బయటపడ్డది. మీరు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు శాసనసభ్యులు అడుగుతున్నాను, మీరు 10 ఏళ్ళు శాసనసభ్యులు పనిచేశారు, మీకు ఒక మంత్రిగా పనిచేశారు, నేర్చుకున్నది ఇదా? ఒకవేళ మీరు దాని వెనకాల ఏదైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు సోషల్ మీడియా ప్రచారం చేస్తున్నారో దాని వెనక మీ పాత్ర ఉందా అనేది మేము అనుమానం ఉన్నది. ఒకవేళ పాత్ర లేకపోతే ఎవరైతే పెట్టారో, ఎవరైతే దొంగచాటుగా వెళ్ళి చేశారో వాళ్ళ బద్దలు బాసింగలు అవుతాయి. వాళ్ళు ఎవరో తెలిసిపోయింది, ఆ దొంగ ఎవరో తెలిసిపోయింది. కాబట్టి వాళ్ళ మీద మేము ఏం చేస్తామో, మా ప్రభుత్వ పరంగా కానీ పార్టీ పరంగా ఏం చేస్తామో మీరు వేచి చూస్తారు. అదే మాదిరిగా మేము ప్రశాంత్ రెడ్డి గారిని అడుగుతున్నాం, ఈ విధానం అనేది మీ కార్యకర్తలకు చెప్పండి, మీ నాయకత్వానికి, మీ నాయకులకు, మండల నాయకులకు చెప్పండి. తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున హెచ్చరిస్తున్నాం. ఈరోజు కుటుంబాలకు ఏదో దాదాపు కరోనా సమయంలో ఈరోజు దేశంలో, ప్రపంచంలో అనేకమైనటువంటి వ్యాపార సంస్థలు మూతపడ్డాయి. కార్మికులు కానీ యాజమాన్యాలు కానీ రోడ్ల మీదకి వచ్చాయి. ఒక లలిత మోడాస్ ఉంటాడు, విజయమాల్యాస్ ఉంటాడు, వేలాది కోట్ల రూపాయలు ఎగ్గొట్టేసి విదేశాలకు పారిపోయినటువంటి ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ఆయన ఏమన్నా ఈరోజు 3,000-4,000 మంది కార్మికులు, ఎంతో మంది కార్మికులు ఉన్నటువంటి సంస్థను కాపాడుకోవడానికి తన నిరంతరం శ్రమిస్తూ ఆ సంస్థను కాపాడుకుంటే ఆ సంస్థను దెబ్బతీసే విధంగా ఏ రకంగా మీరు చేస్తున్నారో అది దౌర్భాగ్యం, ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అని చెప్పేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులను హెచ్చరిస్తున్నా. అదే మాదిరిగా మీరు గతంలో 10 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేశారో తెలియదా? ఇసుకను అక్రమంగా మొత్తం టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, మండల పార్టీ అధ్యక్షులు కావచ్చు, గ్రామ నాయకులు కావచ్చు, మీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు మొత్తం దోసుకున్నంత కడుపుకున్నంత పొట్టుపేదాకా దోసుకున్నారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల ఖబర్దార్, ఎవడైతే ఆడు తీశాడో ఆడెవడో తెలిసింది మాకు, వాడి మీద చట్టపరమైనటువంటి నిర్ణయాలు ఉంటాయి, చర్యలు ఉంటాయని చెప్పేసి మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. అదే మాదిరిగా ఈరోజు నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులు, ఆ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు చేస్తున్నటువంటి తీరు ఈ ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రజలు, ముఖ్యంగా బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలు క్షమించారని చెప్పేసి నేను మీ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు గతంలో మీ ఇంటికి వచ్చినా కానీ, సమస్యలు అడిగినా కానీ ప్రజలను బెదిరించడం, ముఖం మీద ఫైల్ కొట్టడం, ఎన్నో రకాలు చేసిండ్రు. అది ఇంకా ప్రజలు మర్చిపోలేరు. మేము మా ఎమ్మెల్యే మా సునీల్ రెడ్డి గారు మొన్న మేము ఓడిపోయినా ఎమ్మెల్యేగా, ఒక బాల్కొండ కాన్స్టిట్యూన్సీ ఇన్ఛార్జిగా ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఓన్లీ సూపర్వైజర్ ఆర్గనైజింగ్ చేస్తూ మా సునీల్ గారు ముందుకు వెళ్తున్నారు. మీరు గెలిచిన ఎమ్మెల్యే గారు, మీరు గతంలో ఎన్నో వాగ్దానం చేసి మేము గెలిస్తే ఇది చేస్తా అని మీరు ఇప్పటికీ ఏం చేసింది లేదు. ఓన్లు ఒకటే పెట్టుకున్నారు, మా మీద దుష్ప్రచారం చేయడం, కాంగ్రెస్ పార్టీని బలం చేయాలని ఆలోచన చేస్తున్నారు. ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, మీరు గత 10 ఏళ్ళు ఏం చేసిండ్రు, మీ పరిపాలన ఎట్లుండే, మీ ప్రవర్తన ఎట్లుండే ప్రజలందరికీ తెలుసు. కానీ ఇప్పటికీ సునీల్ రెడ్డి గారు ఎవరిని, ప్రజలతో ఎలా ఉంటున్నారు, ప్రజలతో ఎట్లా మమేకమవుతున్నారు, ప్రజలకు సొంత డబ్బులతోని ఎలా సాయం చేస్తున్న విషయం ప్రజలందరికీ తెలుసు. మీరు ఇసుక విషయంలో కూడా చెప్తున్నాం. గతంలో నేను ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు గత 2 ఏళ్ల కిందనే 5,000 నుంచి 6,000 ఇసుక పోసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు కట్టిన వాళ్లకు 3,000 నుంచి 3,300 మధ్యలో ఇసుక దొరుకుతుంది. దగ్గర 2,000 రూపాయల వరకు ఇసుకే ఒక టాటర్ ఎంబడ తగ్గుతుంది అని అంటే ప్రజలకు అంతిమంగా న్యాయం జరుగుతుంది. ఏది ఏమైనా ప్రజలకు అంతిమంగా న్యాయం జరగడమే సాబాబు, దాన్ని ఎవరైనా సమర్థించాలి. ఇప్పుడు మీరేమంటున్నారు, ఇంకా తగ్గించచ్చు అంటున్నారు. గతంలో మీరు 10 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు 5,000 6,000 పోసినప్పుడు ఎందుకు తగ్గించలేరు, ఎందుకు ఈ ఆలోచన చేయలేరు? ఈ రోజు ఎందుకు చేస్తామని చెప్పి పెద్ద మాటలు చెప్తున్నారు? గతంలో ఎందుకు చేయలేరు? గతంలో ఒక 10 మంది నియోజకవర్గంలో 10 మంది నాయకుల చేతుల, బీఆర్ఎస్ నాయకుల చేతులనే ఈ ఉస్కే మాఫియా నడిచింది. ఇప్పుడు ప్రతి గ్రామానికి సంబంధించి 10 గ్రామంలో ప్రతి ఒక ఊరుకో 3-4 చొప్పున టాటర్ పెట్టి నడవడం జరుగుతుంది. ఇది వ్యాపారం జరుగుతలేదు, పెద్ద కుంభకోణం కాదు.
ఎవరి గ్రామాలలో ట్రాక్టర్ కొట్టే వాళ్ళని అడిగితే అన్ని విషయాలు చెప్తాయి. మీరు అనవసర ఆరోపణలు చేసి మానేసి వ్యక్తిగతానికి, రాజకీయానికి, కుటుంబానికి తేడా తెలుసుకొని మాట్లాడాల్సిందిగా ప్రెసిడెంట్ గారిని హెచ్చరిస్తున్నాం. ఆర్మూరు మున్సిపల్ పరిధి పెరిగి గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కుక్కలగుట్ట శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి జాతర కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. కుక్కలగుట్ట శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మందిర ప్రాంగణంలో జాతర ఉత్సవాలను పెరిగి విడిసి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. పెరిగిట్లోని గడిన నుండి రథంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉత్సవమూర్తులను ఊరేగింపుగా బయలుదేరి కుక్కలగుట్ట వరకు చేరుకొని గుట్ట చుట్టూ రథం ప్రదక్షిణ నిర్వహించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు, భగవంతుని ఆశీర్వాదాలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా మహిళా భక్తులు మంగళ హారతులతో స్వామివారికి స్వాగతం పలికారు. తినుబండారాలు, చిన్నపిల్లలకు ఆట వస్తువుల దుకాణాలు పెద్ద ఎత్తున వెలిశాయి. పెరికిట్ కొటారమూరు మరియు ఆర్మూరు పట్టణ ప్రజలందరికీ విశ్వావస నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఈ పెరికిట్ గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గతంలో ఏదైతే జరుగుతా ఉందో ఇక్కడ జాతర ఈసారి కూడా పెద్ద ఎత్తున ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. భక్తులకు అన్ని రకాల సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు కల్పించడం జరిగింది. ఇప్పుడు కొద్దిసేపట్లో ఇక్కడికి స్వామివారు రథంలో ఊరేగింపుగా ఇక్కడికి రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ పూజా కార్యక్రమాలు ముగించుకొని పెరికిట్ కు సంబంధించిన వీధుల్లో స్వామివారి రథం ఊరేగింపుగా వెళ్తుంది. గతంలో కంటే కూడా ప్రతి సంవత్సరము భక్తులు ఇక్కడికి ఎక్కువ సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకుంటా ఉన్నారు. ఇక్కడ అదేవిధంగా స్వామివారి ఆలయం కూడా పునర్నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. సుమారు 2 కోట్ల అంచనాతో ఆలయ నిర్మాణం చేపడం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే పెద్ద ఎత్తుల భక్తులు విరాళాలు అందించడం జరిగింది. ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చేసిన భక్తులు కానీ ఇంకా వేరెవరైనా భక్తులు ఈ ఆలయానికి సహాయ సహకారాలు అందించి ఈ పునర్నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలని చెప్పేసి పెరికిట్ గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ తరఫున కోరుతా ఉన్నాం.
ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ మైనార్టీ సోదరులకు ఎంబీటీ పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఎస్కే మాజిద్ రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఎంబీటీ పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఎస్కే మాజిద్ రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆర్మూర్ పట్టణంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ పండుగ ముఖ్యమైన పండుగ అని, రంజాన్ పండుగ శాంతికి చిహ్నం అని, మత సామరస్యానికి ప్రతీక అని అన్నారు. మైనార్టీ సోదరులు గ్రామాలలో ఉన్న ఈద్గాల వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థన చేశారని తెలిపారు. मैं शेख माजिद आर्मूर टाउन प्रेसिडेंट मजलिस बचाओ तहरीक, आज ईद उल फितर के तरफ से मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से मैं टाउन सदर मजलिस बचाओ तहरीक तहे दिल से हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं जितने भी आर्मूर के लोग हैं, जितने भी आर्मूर के लोगों को भी मैं ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक बात पेश करता हूँ। यार जिंदा सुबह या रमज़ान के महीने में सारे मुसलमान रोज़ा रहते हैं 30 दिन और रोज़ा रहकर इबादत करते हैं रमज़ान के महीने में। और रमज़ान के महीने में इबादत कुरान की इबादत करते हैं और सारे मुसलमान। तो मैं इसी के साथ जो है तमाम जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हो या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भाइयों को मेरे तरफ से ईद उल फितर की ईद की मुबारकबाद देता हूं। और इसी के साथ तमाम लोगों को जितने भी मेरा देख रहे हैं तमाम लोगों को और ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। మాక్లూరు మండలం మదనపల్లి గ్రామంలో రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ఈద్గాల వద్ద మైనారిటీ సోదరులు పెద్ద ఎత్తున చేరుకుని ప్రత్యేక ప్రార్థన నిర్వహించారు. అనంతరం వారు ఒకరికొకరు రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మైనారిటీ సోదరులు చిన్నారులు పాల్గొన్నారు. మోర్తా మండల కేంద్రంలోని ప్రజానిలయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బాల్కొండ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ముత్యాల సునీల్ కుమార్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ఏప్రిల్ 2 నుంచి బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్సీ బలుమూరి వెంకట్ పర్యవేక్షణలో జరగబోయే జై బాబు జై భీమ్ జై సంవిధాన్ కార్యక్రమ నిర్వహణ వివరాల గురించి వివరించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో అన్ని మండలాల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, యువజన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థిత వర్ధిల్లాలనే ఆకాంక్షతోని ఈ రోజు ప్రజల జాగృత ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ జై బాబు జై భీమ్ జై సంవిధాన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. మరి రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను కాపాడుకున్నట్టయితే, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలను కాపాడుకున్నట్టయితే, ప్రశ్నించే వాళ్ళని కాపాడుకున్నట్టయితే మన ప్రజాస్వామ్యం వర్ధిల్లుతున్న ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా ప్రోగ్రాం చేసి ప్రజలను జాగృతం చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు పాల్గొన్న నియోజకవర్గంలో గ్రామాల మండలాల్లో ఒక యూనిట్ చేస్తూ 2వ తారీఖు నుంచి అనగా బుధవారం ఉదయం 8 గంటలకు ప్రతి మండలంలోని ఆ పార్టీ క్యాడర్ కూర్చొని నిర్ణయించిన గ్రామంలో పాదయాత్ర చాలు చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఇంటి పాదయాత్రను కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, ప్రజాస్వామ్యవాదులు, ప్రజలందరూ కూడా విజయవంతం చేయాలని బాల్కొండ కాంగ్రెస్ పార్టీ నియోజక ఇన్ఛార్జ్గా నా ద్వారా మీ అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను. భేదాలు పోవాలా, మనందరం ఐక్యత ఉండాలా, మన రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలంటే కూడా ప్రజలందరూ ఐక్యత ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ పిలుపునిచ్చిన ప్రోగ్రామ్ని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా బాల్కొండ ప్రజానికానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు.
హ్యూమన్ రైట్స్ జస్టిస్ కౌన్సిల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎస్కే వజీం మీడియా సమావేశం నిర్వహించి జిల్లా మైనార్టీ సోదరులకు రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నిజామాబాద్ జిల్లా మైనార్టీ సోదరులకు హ్యూమన్ రైట్స్ జస్టిస్ కౌన్సిల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎస్కే వజీం రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆర్మూరు పట్టణంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ జిల్లా ప్రజలకు ఎవరికైనా అన్యాయం జరిగితే తమను సంప్రదిస్తే తగు న్యాయం చేస్తామని అన్నారు. ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించడంలో తాము ఎల్లప్పుడూ ముందుంటామన్నారు. నిజామాబాద్ డిస్టిక్ హ్యూమన్ రైట్స్ జస్టిస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా మేము ఇలా రంజాన్ ఈదుల్ ఫిత్ర్ అందరు ముస్లిం అయిన వాళ్ళకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు. మేము ఇంకో ఏమంటే మేము ప్రతి హిందూ ముస్లిం సిక్ సాయి ప్రతి ఒక్కరికి ఏదైనా అన్యాయం జరిగితే మేము ముందు ఉండి పోరాడతాం. మాకు అందరం చెప్పినప్పుడు మేమేమంటే పోరాడతాం. మీకు ఏమన్నా సమస్య వస్తే మేము ముందు ఉండి పోరాడతాం. మాకు తెలియజేయండి, దయచేసి మాకు తెలియజేయండి. ఏ ఆఫీస్ అయినా మీ ముందు వచ్చి మేము మాట్లాడతాం. మీ అందరికీ మేము అన్నంగా సాయం పడతాం. మరోసారి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు.